عسلامة ومرحبا بكم في برنامج عندي فكرة، البرنامج اللي عاون دي جون توانسة باش يحولوا الأفكار متاعهم المشاريع ويبدلوا حياتهم بالانتربرونيا. برنامج عندي فكرة هو أول غاديو غياليتي في تونس بمبادرة من تونيزي تيليكوم انتربريز وغاديو اكسبريس اف ام، واللي وصل في 2015 للسيزون الثالثة متاعه، وإن شاء الله نكونوا نجحنا في البرنامج متاعنا من نهار اللي بدينا فيه لافونتور هذه. عندي فكرة سنة وصل للشهر الاخر متاعه، وهذا باش يوصلنا باش نعرفوا شكون لو غران غانيون ولا غانيون متاع برنامجنا. وكيف ما تعرفوا لو غران بري متاع عندي فكرة هو 20 مليون من عند راديو اكسبريس اف ام و تونيزي تيليكوم انتربريز وعام انكادرمون بور لو بروجي وين كومباني بوبليسيتير كبيرة على اكسبريس اف ام. اكتويلمون المتبرين يعديو في وقتهم ما بين لي برايم مع لو جوري لي فورماسيون و لي سيونس دو مونتورينغ. في نفس الوقت لي كانديدا لازم يخدموا باش الفكرة تقوى وتقنع لو جوري متاع عندي فكرة. في حلقة اليوم من عندي فكرة باش نسمعوا شنو صار في البرايم اللي كان اورينتي على لورغانيزاسيون دي ريسورس هومان متاع المتبرين بعد ما حضروا على فورماسيون ا سو سوجي، وباش نعرفوا زادا شكون لي دو كانديدا اللي باش يغادروا البرنامج بعد لو فوت دينوميني. نبدأ بصديقنا محمد السلاوتي اللي بدا يتعب من اللي بخايم شوية ظهر لي، لكن هذا ما يمنعش اللي قاعد يبذل في مجهود كبير على فكرته. نشوفوا كان فهم شنو لازم يخدم المرة هذه. قدم لكم الأورغانيغرام تاع الانتربريز. دونك عندنا لو بي دي جي ومن بعد دونك اسيستانت دي ديريكسيون، ومن بعد تلقاو اغوش لو تكنيكو كوميرسيال، دونك هو اللي تو سكي فونت مع الكليون لي كونساي، خاطر سوسيتي دو بروتوتيباج معنا سحق تو سكي كونساي. لو بروفيل بتاعو لازم يكون ان تكنيكو كوميرسيال. من بعد باش نلقاو لو بروفيل اللي بعده تو سكي اللي بي جي بي او، داكور، جيستيون دو برودكسيون اسيستي بار اورديناتور. ومن بعد باش نلقاو لي تو سكي الكاليتي. دونك كوتي معناتها البروفيل بتاع السيد هذايا لازم يكون في الاول وقت اللي نبداو لازم يكون عنده اكسبيريونس كوتي كاليتي، على خاطر الكاليتي امبورطونت كوتي بروتوتيباج. كنقولوا ان بون بروتوتيب راهو عندي حظوظ كبيره وافره باش ناخذ المولوغاسيون، داكور. وتحته بيان سور فما ان تكنيسيان كاو. دونك هو سيستم مش شويه راهي مش ماهيش سوسيتي اندستريال كبيره، هي ان لابو bien équipé et l'intermédiaire entre les industries et les services. D'accord. Ben نحكيو شويه على جيستيون دو كارير كيفاش احنا نشوفوها. دونك كي نحكيو على جيستيون دو كارير، دونك حسب ما فهمت اللي هو لازم لا موتيفاسيون. دونك كي نحكو بيان سور على الريسورس هومان نحكو على البارتي برونونت، شنو هو لي زاتونت تاعي وشنو هو الانتيري تاع اللي باش يخدم معايا. لي زاتونت اي لي زانتيري، بيان سور لي زانتيري مش بالضروره تكون فلوس، نجم تكون فورماسيون، نجم تكون يحب يعمل كارير معاي، نجم يكون كيفاش يشوف الفيزيون تاعو، خاطر سي ان ترافاي اون ايكيب، كيفاش لونتربريز القدام باش تكون وشنو هو البوست تاعي باش يكون فيه. دونك هذه بالنسبه للجيستيون كارير كيفاش معناها باش تكون موتيفاسيون اكثر حاجه لي زوبجيكتيف بازي على لي زوبجيكتيف تاع لونتربريز. اليوم يا محمد تحت مع سي وليد بالحاج عمر وسي مهدي الخميري، الزوز بداو فرد سيتوياسيون كيفك، يعني فاهمين بالضبط وين الغلطه نتاعك. Mais en fait, tu es peut-être mal tombé, je vais dire, avec Mehdi Ouena. Tous les deux, on a commencé par des petites entreprises au départ. Et sans connaître de manière précise l'histoire de Mehdi, je suis sûr que comme moi, il a commencé au début où il faisait à peu près tout. Donc, quand on commence, on fait tout. معناها كنت تتصور اللي انت تجيب النهار الاول ان تكنيكو كوميرسيال وفوزالي دوني لي ريسبونسابيلتي باش هو يمشي ويل ديمارش لي كليون وكل شيء، سي با بوسيبل. معناها ça va vous coûter trop cher باش تلقى روحك avec une charge d'encadrement beaucoup plus importante. Et en fait انت بيدك لازمك تمشي تمس كل شيء بيدك، ولازمك انت تخدم كل شيء وديبار. ومن بعد بشويه وقت اللي الخدمه من الاول معناه يفو الي شيرشي لي كوموند. ومن بعد يفو ساسوري كو
Le back-office est capable d'assurer le travail. باش من بعد انت تنجم تعاود تخرج à la recherche des autres commandes. ولازم تكون انت la carte de visite de la société. على خاطر quoi que vous fassiez معناها لازمك انت تكون واقف على كل شيء. نمشيو تاو مع المتبرع ايناس الديماسي اللي حابه تصلح لابخوش ماركتينغ نتاعها قدام الجوري، لكن ما ننساوش اللي هدرتنا اليوم هي الغسورس هيومان. ايناس نومينيه زاده وتاو نشوفوا في اخر البرنامج كان باش تقعد معنا ولا لا. Mes perspectives, c'est de prospecter aussi des marchés à l'étranger, et c'est à long terme, et pourquoi pas créer un atelier de confection de livres et de jeux en tissu, et aussi prospecter auprès des marques sur le marché international afin de capter des contrats de sous-traitance. Il y a des marques très connues qui font aussi donc des livres en tissu, et pourquoi pas envisager avec eux ce type de contrat. Voilà, donc qui sont mes clients? Enfin, les clients directs, qui sont les librairies, les magasins de jouets, les magasins d'articles de puériculture, les grandes surfaces, et les clients indirects, donc qui sont les parents pour leurs enfants, voilà, pour offrir un cadeau. Il y a aussi les crèches et les jardins d'enfants. Alors, mon mode opératoire, comment je vais m'organiser? Donc, la première étape, c'est la conception du contenu. Pour ça, je vais sous-traiter, donc je vais faire appel à des designers, des illustrateurs, mais aussi des spécialistes de la petite enfance, peut-être des pédopsychiatres. Donc le choix, comment je vais les choisir, ce sera des personnes qui partagent donc les valeurs que j'ai et qui puissent porter et véhiculer le projet. L'impression sur tissu, c'est une technique ce qui se fait, ça s'appelle la sublimation. Donc ça sera moi qui vais acheter le tissu, toute la matière première. Donc la couture aussi, je vais la sous-traiter chez des ateliers de confection, des couturières. L'emballage, donc la partie conception de l'emballage, ça sera aussi avec des designers et je m'occuperai de la vente. يرجع معنا سي مهدي الخميري في الجوري وما ضيع حتى دقيقة باش يدخل او كور دو سوجي مع لي كانديدا. هيا سي مهدي توحشناك، هاتش عندك منها. Dernièrement, personnellement, j'ai eu une expérience de jouer pour bébé en tissu avec des petits boutons où il y a des chansons. Qui rote le prix نتاعو تشوكيت ذكرت le projet, je confirme qu'il y a un intérêt vu le prix. Mais peut-être il faut faire quelque chose مع Mohamed en petite série خاطر هو نجم يعمل لك petite série pour ajouter des capteurs et de la musique ou ainsi de suite. Mais حتى لو ما عندكش personnel, je pense pas que la gestion elle est un petit peu arrache mais sous-traitée, la gestion des sous-traitants serait aussi facile que ce que tu imagines. خاطر en général ديما المشكلة il a bien capté كان تحب تخدم petite quantité pas évident باش تلقى الكاليتي ni le prix وكان تحب تمشي تخدم على الكبار اللي عنده des méthodes vraiment de manière scientifique pour gérer la qualité صعيب باش يرضى لك la petite quantité au début. سي وليد بالحاج عمر حب يذكر ايناس زاده اللي مع السوتريتونس لازم لو كنترول دو كاليتي يكبر. Sous-traiter de l'impression, sous-traiter de la couture ou de l'emballage, ça peut se faire à faible coût. Mais si ça se fait à faible coût, vous allez devoir le faire dans l'informel. C'est-à-dire des gens qui travaillent dans des ateliers, en liquide, qui ne facturent pas de prestations. Une structure formelle qui travaille avec des gens qui sont dans l'informel. Et ça, c'est très compliqué à gérer. Vous pouvez, tout ce que vous décrivez ici, mis à part la vente, parce que vous adressez un circuit de distribution formel, se fait beaucoup dans l'informel. Les petites quantités se font dans l'informel. Si vous voulez créer une société avec une marque et avec des produits qui vont être connus, vous allez devoir trouver des gens qui travaillent dans le formel et des gens donc qui travaillent et qui font des prestations de qualité. نتعداو تو مع ان اوتر كانديدا نوميني علاء محجوب وسا بلاتفورم بريستامانيا. علاء كان عنده ديفيكولتي كبيره باش يقنع الجوري بالبزنس موديل نتاعو، زعما ينجم ينظم لا ستركتور دو سون انتربريز بطريقه احسن. Je vous présente aujourd'hui Prestamania en tant qu'agence événementielle qui se distingue par sa plateforme de réservation en ligne. Donc, comme toute agence, Prestamania obéit à une structure bien déterminée, une structure qui est composée essentiellement d'une équipe de collaborateurs réunis autour d'une vision bien claire et bien déterminée dès le début. On parle de créativité, innovation et efficacité. Donc,
avant de commencer et avant d'avoir l'équipe, donc on commence par le recrutement. Et notre recrutement va se baser sur des valeurs très importantes. Donc, Prestamania sera un endroit et un environnement idéal pour les collaborateurs pour travailler. On va mettre l'accent sur une belle décoration, sur des programmes sociaux, sur donc, tout ce qui est team building, tout ce qui est encouragement aux salariés, aux employés, aux collaborateurs pour travailler et être à l'aise en travaillant. Donc, notre structure comprend en tête de liste le chef d'orchestre qui sera le general manager, le directeur général de l'agence, qui sera le coordinateur entre les différents départements. Donc, aussi, notre structure va comprendre un office manager, donc un assistant de direction qui va s'occuper des tâches administratives et faire aussi elle va avoir un rôle commercial sédentaire, on va dire. سي وليد بالحاج عمر عنده نفس المشكله مع علاء لونتوزياسم نتاعو قاعد يبعد فيه على لاسبي رياليست نتاع الفكره أنا يظهر لي اللي vous parlez d'une idée qui est effectivement difficile à mettre en œuvre, mais vous vous laissez toujours emporter par votre enthousiasme. C'est-à-dire que vous y croyez, c'est très bien et c'est tout à fait normal, hein, ça c'est pas un défaut, mais que vous la concevez toujours par rapport à votre enthousiasme. نسمعوا توا صفاء بن خليل ومشروع لي سالاد بريباري اي كومبوزي. صفاء قاعده تحسن من جمعه لجمعه وعلاش لا نراوها من بين لي 4 فيناليست. اليوم باش نحكيو على البارتي ressources humaines de Slide. Donc le capital humain بالنسبة لي أنا c'est le meilleur atout. علاش؟ على خاطر c'est lui le premier responsable de la qualité du produit, le volume de production, le volume des ventes, donc هو le responsable à chiffre d'affaires. Donc d'où l'importance de la fonction هذيا. Et tout simplement, la stratégie de Slide هي باش تستعمل tous les moyens possibles et outils pour créer la valeur supplémentaire, pour avoir du personnel capable de créer la valeur supplémentaire pour les clients. Donc, أول حاجة on doit mettre en place la hiérarchie et l'organisation de l'entreprise à travers un organigramme. L'organigramme, il y a 3 types d'organigrammes. Le premier, c'est à la page 2. Donc, à l'entrée de production, l'organigramme de Slide comprendra un effectif de 20 personnes. La main-d'œuvre directe occupe 70%, ce qui est conforme à l'activité de l'entreprise. Et la main-d'œuvre indirecte constitue 30% de l'effectif total et comprend un commercial expérimenté, un contrôleur qualité et hygiène expérimenté, bien sûr, une assistante de direction, technicienne de surface et agent de sécurité. Et bien sûr, le gérant. سي مهدي الخميري حاب يذكر صفاء اللي لا ستركتور غاش عندها ان امباكت كبير على لي فينانس دو لونتربريز سينو باش تولي ثقيله وصفاء لازمها وقتها الوبتيميز لو تو. La seule chose peut-être le démarrage. Bon, il faudra boucler un bat. C'est vrai qu'on voit les choses en grand, ou responsable à la coltage, ou ainsi de suite. Il faut boucler par les états financiers et des prévisions de vente. Mais quand tu as le dimensionnement parfait, moins 500 000 il faut trouver des méthodes un peu plus débrouillardes. En général, quand on parle d'un organigramme, il y a 2 types d'organigrammes. Un organigramme fonctionnel ou un organigramme nominatif. Chez le farq, le fonctionnel, tu as toutes les fonctions. En général, chaque fonction, idéalement chaque fonction, une ou plusieurs personnes, mais il faut au démarrage, ça à plusieurs fonctions. Même si c'est contradictoire, mais finalement, عندك le choix, il y a un déficit كبير ou un fonds de roulement énorme, ou elle se débrouiller, même si c'est pas les best practices. نمروا تو مع مرواني بخاري اللي قاعد يرجع بشوي بشوي للكورسة واللي عنده دي ديفي كبار باش ينجم يبيع دو l'artisanat اون ليني في مارشيات البرا من تونس. Notre équipe sera au départ composée de 4 personnes, un gérant, contrôle qualité, infographiste et agent pour l'emballage. Donc, on va être une équipe jeune, motivée et d'une grande capacité d'apprentissage. Donc, on va subir des formations nécessaires pour l'accomplissement d'activités de notre entreprise. Donc, pour le niveau hiérarchique, donc, il y aura 2 niveaux de hiérarchie dans la société.
des cadres et des agents. بالنسبة للrémunération, on a deux parties, une partie fixe et une partie variable, suivant des objectifs mensuels. Donc, les suivis, on a des réunions hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles et annuelles. Pour les grilles des salaires unitaires et l'effectif prévisionnel, il y a deux tableaux récapitulatifs dans le partie ressources humaines. Je vais parler un peu de la partie plan marketing. Le plan marketing, donc le travail de marketing sera assuré par des partenaires. Notre objectif de communication est d'atteindre entre 200 et 300 personnes qui ont visité notre e-shop par jour, un taux de conversion de 0,5% pour atteindre 1 et 2% dans la première année. Et donc les stratégies d'alignement, on va pénétrer le marché par la stratégie d'alignement sur le marché. سي وليد بالحاج عمر باش يرجع بمرواني لحكايه l'exposition de la plateforme وكيفاش il va convertir des visiteurs باش يوليو des clients. La première phrase, Maktoub, le projet consiste en la création d'une place de marché en ligne. Et dit la première phrase. وبعد نمشي نقرا pour éviter le problème de confiance. Au départ, il est inévitable d'opter pour une plateforme de e-commerce existante. Donc le projet, c'est pas une plateforme. نسمع توا مالا محمد خراط زعما حضر مليح ولا باش يبروا لنا شويه بويسكو هو مازال مركز برشا على لو فولي تكنيك دو سون بروجي. Pour nous, en phase de démarrage, on compte commencer la vente de notre produit, les 1000 premières pièces à travers notre site web en ligne. Donc cette stratégie-là va nous permettre d'avoir un test client à partir d'été 2016. Et suite au feedback reçu de cette expérience-là, on compte signer un contrat de licence avec des fameuses marques de mode. سمادي الخميري اللي عرف محمد الخراط اترافير لو بروغرام يونيفنتشر اللي كان محمد الرابح فيه كان ديسو شويه دو لا بريستاسيون دو كانديدا. باش تبدا بالسيت ويب تبيع هي سيت ويب وحده مشكله معناها لازم تكون عندك د لانفوغرافي د لاي تي باش تعمل سي بي دو ماركتينغ دو ويب ماركتينغ اصعب يمكن من البروجي نتاعك. دونك جو سي با سي سي لو بون شوا زاد او لورغانيزاسيون باش تدخل عباد باش يعملوا هذا. دونك الحقيقه pour quelqu'un qui a travaillé Sif Kamel, il y a quelque chose peut-être بدلت entre temps, il y a quelque chose qui colle pas. نمروا تو المدبري عمر رشدورو ولوزين دو لاندوفير. عمر كل مره ياخذ بايو من عند سي وليد بالحاج عمر زعما المره هذه باش ينقزها. Bonsoir. Donc le diagramme que vous avez entre les mains présente la structure des ressources humaines de l'usine de la fabrication de la laine de verre. En tant que, puisque je suis l'entrepreneur, donc je vais être à la tête de cette structure dans la poste de la direction générale. Ainsi, je serai donc responsable de la direction et aussi de la gestion de l'organisme à la lumière, bien sûr, des orientations stratégiques qui sont préétablies en partenariat avec les différents cadres de la société. Le staff de direction va être accompli par la poste d'un assistant ou bien sûr une assistante qui sera chargée de toutes les fonctions de préparation des documents, organisation, prise de rendez-vous, réponse aux emails, etc. اي سي وليد اش قولك زعما الاورغانيزاسيون اللي حكى عليها عمر تتماشى مع الكلام نتاعو في الجماعات اللي فاتوا؟ La production, une fois que le système est mis en place et que on a mis en place toutes les procédures de fabrication, etc., et les contrôles qualité, on est sûr de son produit. Et je pense que ce projet-là, là où il y a une vraie difficulté, Warkin a fait les émissions ou fait les passages précédents, il y a la partie vente, il y a la partie marché. Le shkoum باش نبيع, distributeur, كيفاش نستعمل les prescripteurs, les architectes, etc. Toute cette partie-là, أنا بالنسبة لي هي قلب المشروع. هي اللي لازم le porteur du projet يكون واقف عليها. مش يعدي وقته معناه نهاره في l'atelier où il سيب la partie vente et écoulement du produit. Ça va être un produit
اللي هو مش موجود واللي هو باش يعرف بيه واللي هو il faut lui faire sa place sur le marché. نسمعوا توا مدام سلوى بوسلاحي اللي في كل بخايم تحضر روحها مليح وتمن اللي لو سوكسي ما يجي كامل الخدمه واللي لازمها تحل مخها على الاخر لاي حاجه يقولها لها لو جوري. بروجي كيما تعرفوا هو لا كوليكت اي لو ريسيكلاج دي ديشي تكستيل. جي دوني ان نوم معناها لونتربريز نتاعي اللي هو فالوريز من فالوريزون لي ديشي تكستيل qui va s'implanter inchallah في zone industrielle Ben Arous et qui va produire des matières textiles effilochées, des recettes d'émétise d'isolation thermique et acoustique, des mélanges des fibres textiles destinés pour la fabrication des matériaux composites. نستعملوهم généralement في الرevêtement تاع les voitures كيما نعرفوا الفواتور 23% من الماس نتاعها c'est de textile et aussi pour la fabrication des papiers de haute gamme. Donc on va toucher plusieurs secteurs. في الباج 2 تلقاو un schéma simplifié de l'activité نتاع l'entreprise وفي الباج 3 j'ai détaillé le cycle de recyclage نتاع الماتيير تكستيل où on va collecter les déchets اللي جايين من خاصة من les usines de confection, les usines de fabrication de fils, les usines de fabrication des tissus en maille, les friperies, etc. سلوى كالعادة ورتنا اللي هي حضرت مليح واللي التصور نتاعها المشروع يمشي ويتحسن. نسمعوا مالا سي وليد بالحاج عمر كيفاش إليفالو لو ترافاي دو سلوى. أنا باش نقول لك vous êtes une vraie entrepreneuse. ما نعرفش باش تنجح ولا ماكش باش تنجح. أما réellement vous êtes quelqu'un qui chaque jour, chaque mois, chaque semaine كل ما نراوك نلقاوك قدمت بدلت وخرت à chaque fois. ولي كونساي نعطيهم لك تاخذهم وتستعملهم وتقدم بهم اتسيتيرا وتلوج في لي مويان اي تو اي فرانشمون سا في بليزير فريمون نحسوا اني لانتوزياسم او دولا دو معناها الفولونتي نتاعك فما de réelles avancées معناها sur le process, sur la manière de faire, sur l'implantation. هذوما كل حكينا فيهم depuis le début. C'était pas simple d'arriver وقاعدة توصل un résultat ou en optimisant les différentes tâches اللي عندك. Maintenant, il va falloir commencer à consolider tout ça et à le mettre en chiffres. باش تعرف روحك est-ce que ça fonctionne pas, le nombre, le coût, قداش vous allez traiter, valider حكاية les clients نتاعك اللي حكينا فيهم donc المرة الأخرى. أنا juste une petite remarque. ما تنجمش تقول parce que حطيت des sachets en couleur que l'opération de tri et معناها ما عادش حاجتك باش تعمل تري على خاطر vous êtes garante وانت بيدك فهمتنا اللي c'est important où les utilisations sont différentes mais بين les différentes matières donc il est nécessaire. Alors ça va simplifier le tri, ça va permettre de trier des quantités plus importantes, plus rapidement, mais le tri reste quand même une phase importante في البروجي. نمروا توا المقداد مروان ومشروعه نتاع ليلفاج دو فيرمارا. مروان نقصت الكونسونطراسيون نتاعو شويه في البرايم اللي فات، زعما يرجع في الطرح المره هذه. البروجي نتاعي سي l'élevage de vermarins utilisé comme appât pour la pêche. Donc sur le plan des ressources humaines, donc on va définir les tâches dans la société. Donc il y aura un gérant pour diriger toute l'équipe. On aura un service de production, service commercial et service pour la recherche et le développement et le service administratif. Pour ce qui est des personnes, donc le gérant, ça va être que ce soit moi ou mon associé. Donc je vais être aussi le responsable de production vu que la maîtrise technique. Donc j'aurai un technicien aussi avec moi et un ouvrier. Donc mon autre associé, il va être le responsable commercial. Il va s'occuper de l'achat et de la commercialisation du produit. Il aura aussi besoin d'un chauffeur avec lui. Pour mon troisième associé, il va être chargé du service recherche et développement. Donc on va avoir un assistant de direction pour s'occuper de la partie administrative, tout ce qui est facturation, les appels, tout ce qui est papier. Donc on aura aussi besoin d'un gardien pour la sécurité.
Donc, en tout, on aura une équipe de 9 personnes avec un organigramme qui comprend un gérant, responsable production, responsable commercial, responsable recherche et développement, assistant de direction, un technicien supérieur, un chauffeur, un ouvrier et un gardien. 2 ouvriers et un gardien. Donc, pour la motivation du personnel, donc, il y aura essentiellement une motivation matérielle, que ce soit le salaire motivant, la couverture sociale, les primes et les aides sociaux. Donc, aussi, on va assurer la continuité du travail et la stabilité. شنو رايتي مهدي الخميري والسي وليد بالحاج عمر في الفيديو اغاش نتاع مروان؟ Il faut que les chiffres démontrent que l'organigramme هذا اللي عملته البيرسونيل هذا اللي عملته معناها tient la route sur le plan financier, mais j'ai pensé que c'était un projet qui pouvait être largement allégé vu l'implication نتاعكم انتوما dedans. نسمعوا مالا توا محمد طرابلسي اللي هو زاد كان نوميني الجمعه اللي فاتت مع ايناس الدماسي وعلي محجوب. زعما محمد باش تكون عنده ستركتوراج كلير وتتماشى مع البروجي. نذكركم البروجي نتاعي الو طبيب بلاتفورم دو بريز دو رونديفو اون ليني افيك لي ميدسان. في البارتي رهاش دو نوتر بروجي دونك نو سوم دو بيرسون موا en tant que manager et ma femme qui a pris en charge la partie technique de الو طبيب. Bon, il faut définir les besoins de l'entreprise pour déterminer nos besoins RH. Au début, nous serons 4 personnes, moi, ma femme et 2 technico-commerciaux. Moi, en tant que manager, je devais avoir des connaissances dans la gestion des ressources humaines, finances, commerce et marketing. En d'autres termes, je dois préparer, organiser et manager la croissance de mon projet par la définition et la mise en œuvre des stratégies de croissance. Je travaillerai en collaboration avec un comptable pour tout ce qui est gestion de ressources humaines, paie, administration du personnel, congé, veille juridique sur les droits de travail. Ma femme qui est un ingénieur avec une expérience dans le développement de projets informatiques, elle occupera le poste de directrice du service technique. Elle a fait déjà le développement et l'hébergement, la sécurité et le référencement de la plateforme. Et actuellement, elle développe une version mobile. Sa mission est concevoir, optimiser le développement de nouvelles fonctionnalités. Donc, on va recruter 2 technico-commerciaux. Le premier sera un téléopérateur de santé, dont son rôle est contacter les médecins par téléphone afin de leur présenter le service et le commercialiser. Répondre aux appels, aux emails des médecins ou des patients et de leur fournir l'assistance souhaitée. Le deuxième sera un autre commercial qui va identifier et mettre en place des nouveaux partenaires. Aussi gérer nos participations au salon et au congrès. Rendre tous nos praticiens et patients fans du concept de notre projet. Et il va se déplacer chez les médecins pour n'importe quelle assistance ou formation. Donc leur profit sera donc des titulaires de bac plus 3 au minimum avec une expérience dans le commerce ou le marketing, et ça sera un contrat en CDD. سي مهدي الخميري يتصور اللي المشروع على بلاتفورم تاع محمد طرابلسي يلزم ستركتوراج اقوى من هذه vu la complexité du projet. C'est un travail, à mon sens, qui est un peu plus compliqué que mettre 2 personnes pour que ça marche bien. ونفسرلك علاش. على خاطر ماكش تبيع فيها un outil de gestion. باش تبيع une plateforme. وكما قلت توا مشكلتي une plateforme c'est le remplissage. je t'explique rapidement. كان عندك 10 طب كهو العباد تدخل باش تلقى 10 طب فاريانه حتى ما يستعملش السيت. Et de l'autre côté كان تعمل 1000 طبيب وفماش دي فيزيتور. ال1000 طبيب باش يولي ما عادش يحب يستعمل ولا ما عادش يحب يخلصوا خاطر ما فماش عباد قاعده تستعمل فيه. Donc toute la complexité elle est fait un temps très court. لازم يوليو عندك beaucoup وهذيك المشكله ديما في لي ستارت اب. Beaucoup de médecins داخلين plateforme et beaucoup
de visiteurs à site ou d'utilisateurs. نمر توا لاخر متباري واللي هو عبد الرزاق اليعقوبي. عبد الرزاق ورا اون غروند ديسيبلين وان سونس ديكوت ديفلوبي من اللي بدا البرنامج. نشوفوا كان يكمل في نفس الثنيه المره هذه. On va le voir ensemble. Donc, c'est pas une hiérarchie, c'est un organigramme en fait qui tourne autour d'une direction. Oui. Donc, j'ai la partie en fait, voilà. Donc, en haut, il y a la comptabilité. Donc, tout simplement, en fait, c'est la gestion de la comptabilité, tout ce qui est déclaration fiscale et tout. J'ai un département pour les ressources humaines. C'est les recrutements, la paye, les déclarations CNSS, les contrats, la gestion des moyens logistiques. En fait, tout ce qui est administratif plutôt. La partie achat et vente, c'est la gestion des fournisseurs, la gestion du stock, le stock en termes d'équipements ou marchandises, ou matières premières plutôt. Un benchmarking sur les prix des fournisseurs et les coûts de la fabrication. Une personne qui pourrait me gérer les ventes, les devis, les facturations, les planifications. Dans la partie la production. Donc analyse des cahiers de charges, dresser des synoptiques et des schémas, développement et programmation, simulation, conception des cartes d'interface. En fait, toute la partie technique, en fait, c'est géré par la partie production. Donc, elle est par rapport à l'organigramme. Donc, Hakina Qbal, on a bien vu que j'ai pas forcément une grande capacité de production. Et du coup, comme vous l'avez signalé, il faut avoir réellement des reins solides pour arriver à décrocher les premiers gros poissons, enfin les premiers gros clients que je dois avoir. Donc c'est pour ça que beaucoup de parties de l'organigramme, enfin plusieurs parties, seront externalisées. Donc au final, en fait, la partie comptabilité sera externalisée, donc un comptable, un bureau de comptable. Donc pas besoin en fait de recruter un comptable parce que je commence tout petit, quoi. La production, enfin la partie la fabrication des cartes, d'interface aussi sera externalisée. Des sociétés, il y a le prototypage qui est Mohamed, par exemple les cartes électroniques, donc un premier fournisseur. Donc oui, c'est ce que je cherche en fait, c'est des personnes qui pourraient lire, donc c'est plus du prototypage, mais c'est pas la même. Ou le développement du logiciel de configuration qui sera distribué ou fourni avec la solution. Donc, les parties qui seront externalisées. سي وليد بالحاجة مرحب بفهم عبد الرزاق اللي لا بريزونطاسيون دو لا ستركتور اش عندها تأثير كبير على لا ديناميك دو ليكيب. انت typiquement le projet MTAC, c'est un projet avec extrêmement peu de monde. À la limite, il faut amener les clients et les commandes avant de recruter presque les gens. Il faut presque faire le travail par toi-même au départ. Donc, les premières commandes ou les premiers clients ou les premières références, quasiment, donc, et après, au fur et à mesure que le niveau de commande, voilà, d'activité augmente, là vous allez recruter en fonction des besoins. L'aspect encore évidemment, votre production ou votre coût de production va dépendre du nombre de commandes. C'est sûr que les premiers clients, ils vont payer très cher votre prestation. Mais malgré tout, ça reste moins cher et ça restera moins cher que ce qui est offert par le marché aujourd'hui. Voilà. Donc malgré tout, bon, après, vous penserez à des questions d'approvisionnement, etc., qui, à mon avis, vont surtout effectivement, comme vous l'avez dit, vous permettre d'améliorer votre marge. quasiment sans marge, quoi. Voilà. كان هذا البرايم اللي قدموا فيه المتبرين كيفاش يراو لورغانيزاسيون اغاش نتاع مشاريعهم. نتمناو اللي يخلطوا يطبقوا هذا الكل وقت اللي شركتهم تبدا تخدم بالحق. كان هذا برنامج عندي فكره اليوم واللي عرفنا فيه انه المتبري محمد طرابلسي هو اللي باش يكمل معنا لافونتور. نتمناو اللي استنفعتوا من البرنامج نتاعنا اليوم وفهمتوا كيفاش نجم تكون اون ستركتور اغاش بالنسبه لشركه جديده في السيكتور نتاعها. كان معكم محمد علي شبعان ونقول لكم بون سواري و ا لا سيمين بروشين.